नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. आज आपण मॅथमॅटिक्स स्टँडर्ड 8 लेसन नंबर 11 स्टॅटिस्टिक्स हा पाहणार आहोत. लेसन नंबर 11 स्टॅटिस्टिक्स. लेट अस recall the number of page of a book Ninad read for 5 consecutive days were 60, 50, 54, 46, 50. Find the average number of pages he read every day. Solution: average is equal to sum of all scores divided by total number of scores is equal to 60 plus 50 plus 54 plus 46 plus 50 upon there are total number of scores are 5, therefore divided by 5. If we solve this, we get the average of number of pages read daily. The average is also known as arithmetic mean or mean. The number of pages read every day in the above example is numeric data. The conclusion that Ninad read about 50 pages every day is drawn from the numerical data. In this way, collecting information regarding certain problems or situations, analyzing this information, and after interpreting, drawing conclusion about it is a separate branch of knowledge. This branch is also known as statistics. सांख्यिकी प्रकरण क्रमांक 11 यामध्ये एक उदाहरण घेऊया. निनादने एका पुस्तकाच्या दररोज वाचलेल्या पृष्ठांची संख्या 60, 50, 54, 46, 50 अशी आहे. यावरून दररोज वाचलेल्या पृष्ठांची सरासरी काढा. यामध्ये सरासरी बरोबर सर्व प्राप्तांकांची बेरीज भागिले एकूण प्राप्तांकांची संख्या, म्हणजेच बरोबर 60 अधिक 50 अधिक 54 अधिक 46 अधिक 50. एकूण प्राप्तांक आहेत 5 म्हणून भागिले 5. हे जर आपण सोडवलं तर आपल्याला दररोज वाचलेल्या पृष्ठांची सरासरी मिळेल. या सरासरीस मध्य किंवा मध्यमान असे म्हणतात. वरील उदाहरणात रोज वाचलेल्या पृष्ठांची संख्या ही सांख्यिकी माहिती आहे. त्यावरून निनादने रोज साधारणपणे 52 पृष्ठे वाचली असा निष्कर्ष काढला आहे. अशा रीतीने घटनेविषयी किंवा समस्येविषयी सांख्यिकी माहिती जमा करणे, त्या माहितीचा अभ्यास करून काही निष्कर्ष मिळवणे ही एक स्वतंत्र ज्ञान शाखा आहे. या शाखेला सांख्यिकी असे नाव आहे. अर्थमॅटिक मीन. We have seen that average of 60, 50, 54, 46 and 50 is 52. The average is called arithmetic mean or simply mean in statistical language. To find the mean of numerical data, we add all the scores in the data and divide the sum of the total number of scores. Let us study some aspects of the method. See the following example. The marks obtained by 37 students in standard 8 in a test of 10 marks are given below. Find the mean of the data. मध्य. आपण पाहिले की 60, 50, 54, 46 आणि 50 या संख्यांची सरासरी 52 येते. या सरासरीला सांख्यिकीच्या परिभाषेत मध्य म्हणतात. सांख्यिकी सामग्रीचा मध्य काढण्यासाठी सामग्रीतील संख्यांची बेरीज करतात. या बेरजेला सामग्रीतील संख्येने भागतात. मध्य काढण्याच्या या रीतीचा आपण आणखी अभ्यास करू. त्यासाठी पुढील उदाहरण पहा. एका शाळेतील इयत्ता 8वीच्या 37 विद्यार्थ्यांना गणित विषयात एका 10 गुणांच्या चाचणीत मिळालेले गुण खालीलप्रमाणे आहेत. त्या गुणांचा मध्य काढा. If we go on adding the scores one after another, it will take a lot of time. We know that 7 plus 7 plus 7 plus 7 plus 7 is equal to 7 into 5 is equal to 35. This simplifies the operation of addition when a number is to be added to itself. So
Let us use the method and add the number of classification them. या उदाहरणात सामग्रीतील संख्यांची बेरीज करण्यासाठी बराच वेळ जाईल. आपल्याला माहीत आहे की 7 अधिक 7 अधिक 7 अधिक 7 अधिक 7 बरोबर 7 गुणिले 5 बरोबर 35. यावरून एका संख्येत तीच संख्या मिळवण्याची क्रिया सोपी होती हे लक्षात घ्या. याचाच उपयोग करून वरील सामग्रीतील संख्यांची बेरीज करणे सोयीचे होईल. म्हणून सामग्रीतील संख्यांचे वर्गीकरण करून संख्यांची बेरीज करू. गुण xi अशा प्रकारे या टेबलमध्ये दाखवल्याप्रमाणे आपल्याला याची रचना करता येईल. ही रचना कशी करायची हे आपण पाहूया. प्रिपेअर अ टेबल ॲज अबोव and follow the steps to calculate the mean of a data. Write the scores in the column 1 in ascending order as xi less than x2 less than x3 dash dash dash. Write the tally marks in the next column. Count the tally marks of scores and write frequency of the scores denoted as fi. Write the sum of all frequencies below the frequency column. The total frequencies is denoted by capital N. In last column, write the product fi into xi. The sum of fi into xi is denoted as summation of fi into xi. Sigma indicates the sum. Arithmetic mean is denoted by x bar. Therefore, mean x bar is equal to summation of fi into xi upon n. वरील सारणी तयार करून दिलेल्या सामग्रीचा मध्य काढण्याच्या पुढील पायऱ्या लक्षात ठेवा. पहिल्या स्तंभात x1 च्यापेक्षा मोठा x2 च्यापेक्षा मोठा x3 असे चढत्या क्रमाने प्राप्तांक लिहा. ते xi ने दर्शवले. दुसऱ्या स्तंभात ताळ्याच्या खुणा करा. तिसऱ्या स्तंभात प्रत्येक प्राप्तांकाची संबंधित ताळ्याच्या खुणा मोजून वारंवारता लिहा. ही वारंवारता fi ने दर्शवली आहे. त्याखाली सर्व वारंवारतांची बेरीज लिहा. एकूण वारंवारता n ने दर्शवली आहे. शेवटच्या स्तंभात fi इंटू xi ही गुणाकार लिहा. त्याखाली सर्व गुणाकारांची बेरीज लिहा. fi गुणिले xi या गुणाकाराची बेरीज सिग्मा fi गुणिले xi अशी दाखवली जाते. सिग्मा हे चिन्ह बेरीज या अर्थाने वापरले जाते. मध्य x बारने दर्शवतात. म्हणून मध्य x बार बरोबर सिग्मा fi गुणिले xi छेद कॅपिटल N. यावरील काही उदाहरणं. द प्रोडक्शन ऑफ सोयाबीन पर एकर्स इन अ क्विंटल ऑब्टेन बाय 30 फार्मर्स इन द राजापूर इज गिवन बिलो. सम नंबर्स आर गिवन. From the given data, prepare a frequency table and find the average production per acre of soybean. If we arrange this table, the xi's are 4, 5, 5.5, 6, 6.5, 7.5, 8, 9. If we count the 4s, there are 3 tally marks. Therefore, the frequency is 3 fi into xi is equal to 12. If we put all these numbers in proper way, we get capital N is equal to 30 and summation of fi into xi is equal to 195. Mean x bar is equal to summation of fi into xi upon n is equal to 195 upon 30 is equal to 6.5. Hence, average production of soybean per acre is 6.5 quintal. राजापूर या गावातील 30 शेतकऱ्यांचे सोयाबीनचे एकरी उत्पन्न क्विंटलमध्ये खालीलप्रमाणे आहे. त्यामध्ये काही अंक दिले आहेत. यावरून वारंवारता वितरण सारणी तयार करा आणि सोयाबीनच्या एकरी उत्पन्नाचा मध्य काढा. वारंवारता सारणीमध्ये आपल्याला प्राप्तांक 4, 5, 5.5, 6, 6.5, 7.5, 8, 9 याप्रमाणे घेऊन ताळ्याच्या खुणा करता येतील. 4 साठी ताळ्याच्या खुणा 3 येतील. वारंवारता 3 म्हणून fi गुणिले xi बरोबर 12. याप्रमाणे आपल्याला कॅपिटल N बरोबर 30 मिळेल आणि सिग्मा fi गुणिले xi बरोबर 195. म्हणून मध्यमान x बार बरोबर
सिग्मा एफ आय गुणिले एक्स आय छेद कॅपिटल एन बरोबर 195/30 बरोबर 6.5. म्हणून एकरी सोयाबीन उत्पन्नाचा मध्य 6.5 क्विंटल आपल्याला मिळेल. त्यापुढील भाग. लास्ट इयर वी हॅव स्टडीड simple bar graph and joint bar graph. Now we will study some more bar graphs, subdivided bar graphs. As in a joint bar graph, we can compare the information in a data by a subdivided bar graph, subdivided bar diagram also. Here information of two or more constituents is shown by parts of a single bar. We will see the steps for drawing a subdivided bar graph. Town, Itlapur, Dhondai and Karmabad. Male laborers, female laborers are given. Total laborers. First, we have to prepare a table of the given data as shown above. मागील इयत्तेत आपण साधा स्तंभालेख, जोड स्तंभालेख यांचा अभ्यास केला. आता अजून काही स्तंभालेखांचा अभ्यास करूया. त्यामध्ये विभाजित स्तंभालेख. सामग्रीतील माहितीचे तुलनात्मक विश्लेषण जोड स्तंभालेखाप्रमाणे विभाजित स्तंभालेखाने सुद्धा करता येते. यात दोन किंवा अधिक घटकांची माहिती एकाच स्तंभात दर्शविली जाते. विभाजित स्तंभालेख काढण्याच्या पायऱ्या बघूया. या ठिकाणी गावाची नावं दिलीत. इटलापूर, धनोडी, कर्माबाद. पुरुष मजूर, स्त्री मजुरांची संख्या दिलेली आहे. एकूण मजुरांची संख्या दिलेली आहे. प्रथम सामग्रीतील माहितीची वरील प्रमाणे सारणी तयार करून घेतली. त्यानंतर आपल्याला ग्राफ काढता येईल. याच्या काही स्टेप्स आहेत. ड्रॉ द एक्स ॲक्सिस अँड वाय ॲक्सिस ऑन अ ग्राफ पेपर. राईट द नेम्स ऑफ टाउन्स ऑन एक्स ॲक्सिस कीपिंग इक्वल डिस्टन्स बिटवीन टू कन्सिक्युटिव्ह बार्स. Show number of laborers on y-axis with the scale 1 centimeter is equal to 40 laborers. Total number of laborers in the town Itlapur is 300. Shown it by a single bar. Show the number of male laborers by a part of the bar graph bar by some marks. Obviously, the remaining part of the bar will represent female laborers. Show this part by another mark. Similarly, draw the subdivided bar of the towns Dhanodi and Karmabad. Following the above steps, the given information is shown subdivided bar diagram in the adjacent figure and observe it. एक कागदावर x अक्ष व y अक्ष काढा. समांतर ठेवून x अक्षावर गावांची नावे लिहा. y अक्षावर मजुरांची संख्या 1 सेंटीमीटर बरोबर 40 मजूर हे प्रमाण घ्या. इटलापूर गावात एकूण 300 मजूर आहेत. मजुरांची संख्या ही संख्या एका स्तंभाने दाखवा. त्यामध्ये पुरुष मजूर हा एकूण मजुरांच्या स्तंभाचा एक भाग आहे, तो एका खुणेने दाखवा. स्तंभाचा राहिलेला भाग हा साहजिकच स्त्री मजुरांची संख्या दाखवेल, तो वेगळ्या खुणेने दाखवा. याप्रमाणेच धनोडी व कर्माबाद गावांकरता विभाजित स्तंभालेख काढा. वरील पायऱ्यांवरून विभाजित स्तंभालेख शेजारी काढून दाखवला आहे, त्याचे निरीक्षण आपल्याला करता येईल. पर्सेंटेज बार ग्राफ डायग्राम. इन द टाउन आरवी 42 trees out of 60 trees planted are survive, and in the town Morsheet 45 trees out of 75 are survive. In the town Barsheet 45 trees out of 90 are survive. To know in which town the plantation is more successful, only number of trees planted are not sufficient. For that, we have to find percentage of survive plant. In RV, the percentage of tree survived 42 upon 60 into 100 is equal to 70. In Morsi, percentage of survived trees 45 upon 75 into 100 is equal to 60. From this percentage, notice that percentage of survivable trees in RV is more. It means the percentage give somewhat different information. A subdivided bar graph is shown. A subdivided bar graph which is drawn by converting the data
into percentage is called percentage bar graph. शतमान स्तंभालेख. आर्वी या गावामध्ये लावलेल्या 60 झाडांपैकी 42 झाडे जगली आणि मोर्शी या गावामध्ये लावलेल्या 75 झाडांपैकी 45 झाडे जगली. बार्शी या गावात लावलेल्या 90 झाडांपैकी 45 झाडे जगली. कोणत्या गावातील वृक्षारोपण अधिक यशस्वी झाले ते समजण्यासाठी केवळ संख्या पुरेशा नाही, त्यासाठी जगलेल्या झाडांचे शतमान काढावे लागेल. आर्वी येथे जगलेल्या झाडांचे शेकडा प्रमाण बरोबर 42/60 गुणिले 100 बरोबर 70. मोर्शी येथे जगलेल्या झाडांचे शेकडा प्रमाण 45/75 गुणिले 100 बरोबर 60. या शतमानांवरून असे लक्षात येते की आर्वी गावातील जगलेल्या झाडांची संख्या कमी असली तरी त्यांचे शतमान जास्त आहे. म्हणजेच शतमानांवरून थोड्या वेगळ्या प्रकारची माहिती मिळते. दिलेली माहिती शतमानात आपल्याला मांडता येईल. दॅट मीन्स पर्सेंटेज बार ग्राफ इज the specific type of subdivided bar graph. We draw the percentage bar graph of the above data using the following steps. First of all, prepare a table as follow. Town, RV, Morshi and Barshi, total number of trees survive, percentage of the survived trees. We have to put all the numbers in the table. In the percentage bar graph, all bars are of height 100 unit. In each bar, we show percentage of survived trees. Remaining part shows the percentage of the tree which did not survive. A percentage bar graph is a specific type of subdivided bar graph. So the remaining procedure, the drawing a percentage bar graph is sum of a subdivided bar graph. रूपांतरित करून जो विभाजित स्तंभालेख काढतात त्याला शतमान स्तंभालेख म्हणतात. म्हणजेच शतमान स्तंभालेख ही विभाजित स्तंभालेखाची विशेष रूप असते. हा शतमान स्तंभालेख खालील पायऱ्यांच्या आधारे काढू. प्रथम खालील प्रमाणे सारणी तयार करू. गाव, आर्वी, मोर्शी, बार्शी, लावलेली एकूण झाडे, जगलेली एकूण झाडे, जगलेल्या झाडांचे शतमान. शतमान स्तंभालेखात सर्व स्तंभ 100 एकक उंचीचे घेतात. प्रत्येक स्तंभात जगलेल्या झाडांचे शतमान दाखवू. उरलेले शतमान न जगलेल्या झाडांचे असेल. शतमान स्तंभालेख हा एक प्रकारचा विभाजित स्तंभालेख असल्यामुळे बाकी सर्व कृती विभाजित स्तंभालेख काढण्याच्या कृतीप्रमाणेच असते. वरील पायऱ्यानुसारच शेजारील स्तंभालेख काढला आहे त्याचे निरीक्षण करता येईल आपल्याला. अशा प्रकारे हा लेसन या ठिकाणी संपला. यावरील होमवर्क प्रॅक्टिस सेट 11.1, प्रॅक्टिस सेट 11.2, प्रॅक्टिस सेट 11.3 यू हॅव टू सॉल्व इन युअर नोटबुक. आपण आपल्या वहीमध्ये सराव संच 11.1, 11.2 व 11.3 हा सोडवायचा आहे. या ठिकाणी थांबूया.